वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु सर्ब सांझी वालता दे सांझे रहबर सतगुरु। इको एक ऐसे महान ग्रंथ जिन्हां नूं गुरता प्राप्त है और संसार दे हर एक प्राणी मात्र नूं सर्ब सांझा उपदेश बख्शिश करते हैं। ऐसे जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी च अमृत वेले दे सजे हुए सचखंड दीवाना च एकत्र हुई गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो गुरु चरना च हाजरियां भर के सतगुरां दी पावन अमृतमय गुरबाणी सर्बासा पूर्ण करने वाली श्री आला जी दी वार दे शब्द कीर्तन बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। तख्त साहिब ते प्रकाशमान हुंदियां जो पावन पवित्र श्री मुखवाक हुक्मनामा अमृत वेले सतगुरां ने बख्शिश किया है, आओ कुछ समय लई अपनियां मन और बिरतियां सतगुरां दे शब्द नाल जोड़िए। एकाग्रता बनाउण निमित्त रसना नूं पवित्र करदे आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। तनासरे महला पंजवा जिसका तन मन धन सब तिसका सोए सुगड़ सुजानी। राग तनासरी है। साहिब पंचम पातशाह का उच्चारण किया होया पवित्र पावन शब्द है। धन गुरु अर्जन देव साहब जी सानू सारियां नू अपने इष्ट देव दे अगे अपना समर्पण भाव करन दा प्रकार सिखा रहे ने, जिस दा ए तन मन और ए तन भी जिस वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दा है। खालसा जी इसनू चिंतन विच लियाउण दी जरूरत है। देखिए मेरा की है, पहला ये वेखना विचारना। जदों असीं वेखांगे कि मेरा की है, पहला सानू साडे आले दुआले दा पसारा नजर आएगा। जो हुण तक असीं इकट्ठा कीता, हुण तक जो जोड़िया, हुण तक जिन्हां दे नाल विचरे रहे, वो सानू सारे अपने प्रतीत होणगे। ये भी मेरा, आ भी मेरा। थोड़ी जी सूक्ष्म बिरती करके जदों विचारांगे, चिंतन करांगे भी ये तो सब कुछ सुखमय बहुत संगी पए हैं। सुखमय बहुत संगी पए, दुखमय संग ना कोई। उस वेले इन्हां विचों तां किसे भी संगी नहीं होना। उस वेले छड़ खड़ोते खिनै माहे जिनस्यों लगा हेत। फिर इन्हां पदार्थां तो और बाहरी पदार्थां तो अपनी ममता जिहड़ी है, मन की जिहड़ी ममता की बिरती है, वो पराम हो जाएगी कि इन्हां विचों कोई किसे दा नहीं। फिर तुहाडी सुरत अपनी इस काया ते इस तन ते आके जुड़ेगी। मेरा ये शरीर तो मेरा ना, दुख सुख विच हर वेले हर जगह ते मेरे नाल है। मेरा ये तन मेरा है। फिर थोड़ा जिहा चिंतन होर गहरा जाएगा कि जे मेरा ये तन मेरा है तो मरण तो बाद फिर मेरा क्यों नहीं।
ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਅੰਤःਕਰਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਅੰਤःਕਰਣ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਖੋਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਧਾਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਸੁਘੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਘਾੜਤ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾ ਘੜ ਸਕੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੈਸੀ ਘਾੜਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਵਿਧਾਤੇ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਚ ਸਕਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਧਰੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਭਰਮਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਸੁਘੜ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਘੜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਘੜੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਇਆ ਦਾ ਕਿਲਾ ਰਚਿਆ, ਕੈਸਾ ਸੁੰਦਰ ਅਦਭੁਤ ਕਿਲਾ ਰਚਿਆ। ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੀ ਅਦਭੁਤ ਰਚਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਜੋ ਸਭ ਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਜਾਨੀ। ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰੁਣਾ ਆ ਜਾਏ,
ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਲਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਧਾਤਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੀਦ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਿਸੈ ਪਹਿ ਆਖੀਐ, ਸੁਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਨੀਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਆ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ। ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਜੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਫਿਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰੀਏ? ਜੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਵੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਿਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਧਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੰਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਦਇਆਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਐਸਾ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਵਜੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਮੰਤਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਏ,
ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖਣ, ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਜਪਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। तो ऐसा कीमती अमृत नाम जो निर्मोलक हीरा है, वो मेरे गुरु ने मैनू मंत्र वजों दिता है। डिगे न डोलै दृढ़ कर रहियो, पूर्ण होए तृप्तानी। कहंदे जिन्हां नूं साहिब जी ने इस अमृत नाम दी दात दे दित्ती है ना, वो फिर अपने निश्चय तो ना डिगदे ने ते ना ही डोलदे ने। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੰਦ ਕਟਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਕਿਤਨਿਆਂ ਕਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੋਂ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੋਭਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਚਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ ਟੁੱਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਾਲਚ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਡੋਲਦਾ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਵਾ ਗਲਿਸ਼ਟ ਸਿਰ ਉਠਿਓ ਤਉ ਨਾ ਕਬੂਲੀ ਨਾਰ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਨਚੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਨੱਖਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਲੜਕੀ ਟਹਿਲਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਦਰਬਾਨਚੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਮਾਦ ਬਣਾ ਲਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ,
ਇਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰੁਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਲੀਆ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਲੀਏ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ ਇਹਦਾ ਸੀਸ। ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀਸ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਵਾ ਗੇਠੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਵਾ ਗਲਿਸ਼ਟ ਸਿਰ ਉਠਿਓ, ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਹੱਥ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਤਉ ਨਾ ਕਬੂਲੀ ਨਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਡਿਗੈ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਨਿਸ਼ਚੈ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਪਰਪੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਡਿਗੈ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਪੱਕ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिलानी। ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਵੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦਵੰਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ, ਹਮ ਤੁਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਤੁਮ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਾ ਫਰਕ, ਦਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ, ਬਿਲਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜ ਗਈ, ਨੱਠ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। अलंकार मिल थैली हुई है, ताते कनक वखानी। जितने गहने सन, अलंकार सन, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁਠਾਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਠਾਲੀ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਛਾਪ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਛੱਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਟੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭੇਲੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਪ ਤੇ ਛੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭੇਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਭੇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਭੇਦ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ।
ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰੰਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ओदत जल केवल जल माही। तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जिवें सोना ते सोने दा कड़ा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ नहीं, पानी ते पानी दी तरंग ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ नहीं। हे वाहिगुरु मैं तेरे तो ਵੱਖਰਾ नहीं हाँ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸ਼ੋਭਾ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ। ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਸੁਖ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਉਤਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਟੁਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇਚਲ ਘਰ ਬਾਧਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਦਾਨੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨੇਚਲ ਘਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਹਚਲ ਐਸਾ ਘਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।